first. Okay. So where did we stop in the morning? We were here somewhere, right? We were studying the pump. Oh, sorry. Aha. Okay. We are studying the reciprocating pump, single acting reciprocating pump. Just wait. I will set my notebook. Where do I write? UDC. Right here. Okay. So where did we stop last lecture? We stopped here, right? If I'm not wrong. Do you remember this? So we named these part as well, right? So what are the names? Let us write one by one. Intentionally, I have not written the names. What is this? What is this? Cylinder. Correct, cylinder. It's a cylinder. Next. What is this? Piston. 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 Okay, then next. Now the difficult question. What is this? Piston rod. Piston rod. Piston Okay. rod. So I will mention it. Connecting rod. Connecting See, Connecting rod. get the Connecting difference. rod. Get the difference between piston rod and connecting rod. What is the difference? तुम्ही म्हणणार काय फरक आहे सर? Piston rod is connecting rod. तो पण piston ला जोडला होता, हा पण piston ला जोडला. तर फरक एक छोटासा आहे. दाखवतो तुम्हाला. I will show that difference here. Okay, so let us see. This is piston cylinder, and when we attached the rod in a very straight way, when the rod is very straight and it undergoes only reciprocating motion, जर ह्या रॉडला फक्त रेसिप्रोकेटिंग मोशन असेल तर त्याला म्हणायचं पिस्टन रॉड. जर ह्या रॉडला ऑसिलेटरी मोशन असेल, ऑसिलेटर मोशन मगाशी आपण बघितलं ऑसिलेटरी मोशन, पेंड्युलम मोशन, जर याला पेंड्युलम टाइप मोशन असेल तर याचं नाव काय होतं? तर याचं नाव होतं कनेक्टिंग रॉड. गेटिंग इट? जर ऑसिलेटरी मोशन आली तर कनेक्टिंग रॉड म्हणायचं, जर स्ट्रेट लाईन रेसिप्रोकेटिंग मोशन आली तर पिस्टन रॉड म्हणायचं. ओके, दिस इज द शॉर्ट डिफरन्स between piston rod and connecting rod. So here I eliminated the piston rod and I directly attached the connecting rod here. Okay, some part of drawing I prepared before the lecture so that it will become helpful for us further. Okay, again we have some points to name. So come on, tell me what is the name of this part? What is this? Valve. 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 Which valve? Deliver valve. Delivery valve. Delivery valve. Delivery valve. Correct, it's a delivery valve. And this one? Suction valve. Suction valve. So suction valve. Let me write its name. Suction valve, delivery valve. This pipe is? Suction pipe. Suction pipe. Suction pipe. And this pipe it is? Delivery pipe. Delivery pipe. Delivery pipe. Okay, suction pipe, delivery pipe, suction valve, delivery valve. Now piston, cylinder, all the names are given. ह्या येलो कलरचा आहे, ह्याचं काय नाव आहे? येलो कलर वाला एवढा छोटासा Crank. Crank. इट्स अ क्रँक. ओके, आणि इथं जो मध्ये गोल लाल कलरचा दाखवलाय ना आपण, तर ह्याचं नाव आहे क्रँक शाफ्ट. क्रँक शाफ्ट. शाफ्ट म्हणजे काय? गोल फिरणारी कुठलीही गोष्ट त्याला शाफ्ट म्हणतात. एनिथिंग विच रोटेट्स दॅट इज टर्म्ड ॲज अ शाफ्ट. ओके, सो क्रँक शाफ्ट, दिस क्रँक शाफ्ट विल बी रोटेटिंग ना इन सर्क्युलर फॅशन. आता इथं जो तुम्हाला हा गोल दिसतोय की नाही, हा गोल प्रॅक्टिकली नसतो बर का. तो गोल प्रॅक्टिकली नसतो. इट डज नॉट एक्झिस्ट. ते फक्त आपण काय दाखवलंय? क्रँकची मोशन दाखवली, अशी गोल क्रँकची मोशन आहे म्हणून त्याच्यासाठी तो गोल काढलेला आहे ब्लॅक कलरचा. तो गोल नसतो प्रॅक्टिकली, फिजिकली तो प्रेझेंट नसतो. प्रेझेंट फिजिकली कोण आहेत? कनेक्टिंग रॉड आणि हा क्रँक. हे दोन्ही एकमेकाला जोडलेले आहेत. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये आपण काय बघितलं अजून? वी हॅव सीन लाईक दिस इज रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन? Clockwise. Correct. Crank is rotating in clockwise direction. Okay,
crank is rotating in clockwise direction, and because of that piston moves from this position to this position. आता ह्याला पण this position, ह्याला पण this position कसं म्हणायचं? म्हणून आपण ह्याला वेगवेगळी नावं ठेवूयात. याला 2 नावं देऊयात. इथल्या भागाला आपण काय म्हणूयात? तर याला आपण म्हणूयात, लेट अस विल कॉल दिस पोर्शन ॲज IDC. हा भाग याला म्हणायचं IDC, आणि इथला भाग याला आपण म्हणूयात ODC. आता हे IDC ODC काय आहे तर बघूयात. DC म्हणजे काय सांगतो आधी. लेट मी टेल यू फर्स्ट DC, rather I will tell IDC. IDC, I for inner, D for dead, and C for center. इन्नर डेड सेंटर म्हणजे काय? इन्नर डेड सेंटर याचा अर्थ होतो पिस्टन आतमध्ये किती जाऊ शकतो. मॅक्सिमम डिस्टन्स पिस्टन कॅन रीच इनसाइड द सिलेंडर. पिस्टन मॅक्सिमम सिलेंडर मध्ये कुठपर्यंत जाऊ शकतो तर मॅक्सिमम या लाईन पर्यंत जाऊ शकतो. म्हणून याला काय म्हणायचं? इन्नर डेड सेंटर. Maximum distance piston can travel inside the cylinder. Okay, this is IDC, or should I write it here also? I will write here also, hai na? So that it will be helpful for you. Maximum distance piston can travel inside the cylinder. Maximum distance piston can travel inside the cylinder. Okay, this is IDC. Now ODC. ODC चं काय असेल? Outer dead. Correct. Outer dead center. Center. Outer dead center. Maximum distance piston can travel. हा तिथं काय येणार पुढं? Outside. Outside the the cylinder. cylinder. ओके, तो झाला ODC. IDC, ODC महत्वाच्या टर्म्स आहेत. कशासाठी महत्वाच्या आहेत? आपल्याला आपल्या उत्तरामध्ये, आपल्याला आन्सर मध्ये ह्या 2 गोष्टी सारख्या वापरायच्या आहेत. IDC, ODC, दॅट इज इन्नर डेड सेंटर अँड आउटर डेड सेंटर. ओके, आता हे जे इथं आहे हे काय असेल? हे खाली काढलेलं काय असेल? Water. वॉटर है ना. तर वॉटर आहे है ना, वॉटर रिझर्वायर और लिक्विड रिझर्वायर वी कॅन से. त्यालाच नाव आहे सम्प. इट इज कॉल्ड ॲज सम्प. टेक्निकल वर्ड सम्प. व्हॉट इज सम्प मीन्स? सम्पचा अर्थ काय? The reservoir of the liquid. करेक्ट. लिक्विड रिझर्वायर म्हणजेच काय? सम्प. Okay, so you don't need to write this liquid reservoir. Only sump is sufficient. फक्त sump लिहिणं sufficient आहे. तुम्हाला liquid reservoir लिहायची गरज नाही. Okay, so this much part we have seen. Now let us will see. Actually 15 minutes are over. Now I will what I will do. इथं काहीतरी एक असतंय. Just second guys. ओके, ठीक आहे. नाव लेट अस विल सी. तर हे आता काय काय होणार? नाव लेट अस विल सी दी वर्किंग. आता आपण वर्किंग बघणार आहोत आणि वर्किंग आपण साइड बाय साइड लिहिणार पण आहोत. क्लिअर? सो लेट अस विल सी नाव. ड्रॉइंग इज विजिबल स्टिल? ड्रॉइंग दिसते ना अजून? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Or I Yes, will sir. enlarge it a bit. Yes, sir. Direct 100च होतं. Yes, sir. Okay, okay, okay. ठीक आहे. So let us will write down the working now. Working. Under working, we will have stroke 1.
स्ट्रोक 1. स्ट्रोक म्हणजे काय म्हटलं आपण? व्हॉट वी कॉल्ड स्ट्रोक ॲज स्ट्रोक. Step. Let us write down the definition of Step stroke one. as well. Step 1. स्टेप 1 नाही, स्ट्रोक म्हणजे काय? स्ट्रोकची पण डेफिनेशन लिहूयात आपण. स्ट्रोक इट इज the one side journey of piston from IDC to ODC. काय लिहिलंय बघा ह्याचा अर्थ. What is stroke? It is one side journey of piston from IDC to ODC or from ODC to IDC. Or from ODC to IDC. IDC to ODC किंवा ODC to IDC काय का असेल, याचा अर्थ होतो स्ट्रोक. स्ट्रोक म्हणजे काय? वन साइड जर्नी ऑफ पिस्टन, म्हणजे पिस्टनची जर्नी IDC पासून ODC पर्यंत किंवा ODC पासून IDC पर्यंत, ह्याला काय म्हणायचं? याला म्हणायचं स्ट्रोक. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रोक. नाउ लेट अस विल सी स्ट्रोक 1 मध्ये काय होतं. ड्युरिंग स्ट्रोक 1, ड्युरिंग स्ट्रोक 1 ते पण लिहू का? लिहितो ते पण. ड्युरिंग स्ट्रोक 1 क्रँक कव्हर्स 0 degree to 180 degree रोटेशन. बघा पहिलं काय होतं, स्ट्रोक 1 मध्ये सगळ्यात पहिली गोष्ट काय होते, तर ड्युरिंग स्ट्रोक 1 क्रँक कव्हर्स 0 डिग्री टू 180 डिग्री रोटेशन, म्हणजे क्रँक हा या इथं 0 डिग्री पासून 180 डिग्री पर्यंत ट्रॅव्हल होतो. शुभम, तुम्ही आत्ता लिहू शकता किंवा और याची स्क्रीनशॉट काढून नंतर वहीमध्ये व्यवस्थित लिहू शकता. इट इज युअर विश, नो प्रॉब्लेम. मी लिहित असताना तुम्ही लिहू शकता किंवा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि त्याच्यानंतर आठवणीनं व्यवस्थित वहीत लिहा. पण लिहिणं गरजेचं आहे. गेटिंग इट? रिमेंबर दिस स्टफ. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू राईट. डोंट फॉरगेट टू राईट. ओके, हे कुठं गेलं? व्हॉट हॅपन? What we are writing? During stroke 1 crank covers 0 degree to 180 degree rotation. Piston moves from, कुठून कुठे जातो पिस्टन? सांगा. IDC to ODC. IDC to ODC. व्हेरी करेक्ट. IDC टू ODC. पिस्टन IDC कडून म्हणजे आतून बाहेर जाणार. IDC टू ODC. फुल ODC. स्टॉप. परत लिहायचं. सक्शन इज क्रिएटेड इनसाइड दी सिलेंडर. म्हणजे काय झालं, या सिलेंडरच्या आतल्या भागामध्ये सक्शन क्रिएट झालं. सक्शन मीन्स व्हॉट? सक्शन मीन्स लो प्रेशर एरिया. सक्शनचा अर्थ होतो लो प्रेशर एरिया. गेटिंग इट? म्हणजे तिथं आतमध्ये पाणी खेचलं जाणार आहे. आता सक्शन इज नथिंग बट ए लो प्रेशर एरिया. सक्शन इज क्रिएटेड इनसाइड द सिलेंडर. या सिलेंडरच्या भागामध्ये सक्शन क्रिएट झाला. ओके, बिकॉज ऑफ दिस सक्शन, ह्या सक्शन मुळे काय होतं, तर सक्शन वाल्व ओपन्स. सक्शन वाल्व ओपन झाला अँड डिलिव्हरी वाल्व क्लोजेस. सक्शन वाल्व ओपन झाला आणि डिलिव्हरी वाल्व काय झाला? डिलिव्हरी वाल्व क्लोज झाला. गेटिंग इट? आता पुढं काय झालं? वॉटर इज सक्ड इनसाइड दी सिलेंडर. सिलेंडर आत, सिलेंडर मध्ये काय झालं? वॉटर सक झालं, पाणी आतमध्ये खेचलं गेलं. इथं गेटिंग इट? वॉटर विल बी सक्ड इन फ्रॉम दिस साइड इनसाइड द सिलेंडर. आता काय होणार बघा. व्हेन पिस्टन विल रीच ॲट धिस पोझिशन, हा पिस्टन ज्यावेळेस इथं येऊन टेकेल पाठीमागं, तोपर्यंत तेव्हा काय होणार? ह्या पूर्ण सिलेंडर मध्ये काय भरलेलं असणार आहे? पाणी. This complete cylinder will be filled with water. Now
the crank is. Now let us say crank कुठं आला? Imagine. Now let us imagine crank is at this position. क्रँक इथं आला, त्याच्यामुळं कनेक्टिंग रॉड कसा असेल? 0 डिग्री टू 180 डिग्री असा आला ना क्रँक. सुरुवातीला इथं होता 0 डिग्रीला, आता तो इथं आला 180 डिग्रीला असा. ठीक आहे. त्याच्यामुळं हा जो कनेक्टिंग रॉड आहे, हा कनेक्टिंग रॉड असा जाईल. वाकड्या तिकड्या रेषा येतात समजून घ्या. और आय विल डू समथिंग आहे ना. त्याच्यामुळे हा कनेक्टिंग रॉड एवढा आहे. बघा बरोबर आहे का मी काय म्हणले, ड्रॉइंग काढली ती. कनेक्टिंग रॉड इथपर्यंत नाहीये. कनेक्टिंग रॉड कुठं जाणार आहे? इथपर्यंत जाणार आहे. क्रँक इथून एवढा आहे. क्रँकच्या या टोकाला क्रँक कनेक्टिंग रॉड जोडलाय, म्हणून कनेक्टिंग रॉड इथून इथपर्यंत आहे. क्रँक इथून एवढा आहे. गेटिंग इट? पिस्टन ओडीसी ला आला, पाणी पूर्ण भरलेलं आहे सिलेंडर मध्ये. नाव क्रँक कीप ऑन रोटेटिंग. आता क्रँक अजून थोडा पुढे जाईल. त्यावेळेस काय होईल? ऍट दिस टाइम पिस्टन विल अप्लाय द प्रेशर ऑन वॉटर. पिस्टन काय करेल? या पाण्यावरती प्रेशर अप्लाय करेल. पिस्टन विल ट्राय टू कॉम्प्रेस दी वॉटर. पिस्टन वॉटरला कॉम्प्रेस करायचा प्रयत्न करेल. बट कॅन वॉटर बी कॉम्प्रेस्ड? पण वॉटर कॉम्प्रेस होतं का? नाही. नाही. वॉटर इज इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड. सो वॉटर कॅनॉट बी कॉम्प्रेस्ड. दॅट इज व्हाय वॉटर विल ट्राय टू एस्केप. पाणी कॉम्प्रेस होऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे ते पाणी काय करेल? इट विल ट्राय टू एस्केप. वॉटर बाहेर पडायचा प्रयत्न करेल. मग कुठून बाहेर पडू शकतं ते? एकतर इथून किंवा इथून, दोनच जागा आहेत. मग इथून वॉटर ज्यावेळेस बाहेर जायचा प्रयत्न करेल त्यावेळेस काय होईल? दिस वाल्व विल गेट क्लोज्ड. कारण पाणी इकडून फोर्स लावणार है ना. वॉटर विल अप्लाय फोर्स फ्रॉम दिस साइड, दिस वे. And because of this force, this valve will get closed. And on this side, what will apply force on this side? पाणी असा force apply करणार. And because of this force, this valve will open. आणि त्याच्यामुळे हा valve काय होणार आहे? ओपन होणार. आणि पाणी इथून कसं जाणार? बाहेर. Water will be delivered out from this side. Getting it? लक्षात आलं का? दुसरा स्ट्रोक समजला का? मी मगाशी कुठला स्ट्रोक लिहिला? आपण इथं फक्त हा पहिला स्ट्रोक लिहिला. पहिल्या स्ट्रोक मध्ये काय काय झालं? ड्युरिंग स्ट्रोक 1 क्रँक कव्हर्स 0 डिग्री टू 180 डिग्री रोटेशन. देन पिस्टन मूव्स फ्रॉम आयडीसी टू ओडीसी. सक्शन इज क्रिएटेड इनसाइड द सिलेंडर. वॉटर इज सक्ड इनसाइड द सिलेंडर. पाणी आतमध्ये सक झालंय. हे झालं होतं स्ट्रोक 1 ला. नाउ लेट अस विल सी व्हॉट हॅपन्स इन स्ट्रोक 2. In stroke 2, during stroke 2 मध्ये काय झालं? सर आवाज येत नाहीये. Am I not audible? Others please tell me. येतोय सर मला. Audible, sir. येतोय सर. Okay, thank you. During stroke 2 ला काय होतं बघा, किंवा तुम्ही मला सांगा काय होईल स्ट्रोक 2 सर आवाज येत नाहीये. येतोय. कोण बोलताय तुम्ही? बघा तुम्ही काय करा, थोडस तुमचं हे चेक करा, नेटवर्क कनेक्शन. बाकीच्यांना येतोय म्हणतायत, प्लीज चेक युअर. ओके. ड्युरिंग स्ट्रोक 2 क्रँक कव्हर्स. क्रँक आता किती कव्हर करेल सांगा मला? 180 to 360. 180 to 360. 180 डिग्री टू 360 डिग्री. पिस्टन मूव्स फ्रॉम, पिस्टन कुठून कुठून गेला? ओडीसी टू ओडीसी टू आयडीसी. ओडीसी टू आयडीसी. हा ठीक आहे. ओडीसी टू आयडीसी गेला. हा आता काय होतं? पिस्टन अप्लाइज प्रेशर ऑन दी वॉटर. पिस्टन आता काय करणार? पिस्टन अप्लाइज प्रेशर ऑन दी वॉटर. ओके. ड्यू टू दिस प्रेशर,
या प्रेशरमुळे काय होतं, सक्शन वाल्व क्लोजेस. आपण बघितलं आता, हा सक्शन वाल्व काय होणार, बंद होणार. अँड डिलिव्हरी वाल्व ओपन्स. डिलिव्हरी वाल्व ओपन झाला. वॉटर इज डिलिव्हर्ड आउट फ्रॉम दी पंप. वॉटर काय झालं, पंप मधून वॉटर काय झालं, वॉटर इज डिलिव्हर्ड आउट फ्रॉम दी पंप. पंप मधून पाणी काय झालं, बाहेर डिलिव्हर केलं गेलं. गेट इट. दिस हॅपन्ड इन दी स्ट्रोक 2. हे झालं स्ट्रोक 2 मध्ये. अंडरस्टूड. Yes. आपण जे आता इथे Yes, डिस्कस sir. केलं ते मी लिहिलं फक्त. गेटिंग इट. व्हॉट एव्हर वी हॅव डिस्कस दॅट वी हॅव रिटन. ओके. नाउ दिस पार्ट. आता ह्याच्यात अजून काही थोड्याशा टर्मिनॉलॉजी राहिलेल्या आहेत ज्या की ह्या ड्रॉइंग मध्ये आहेत, त्या आपण आता बघूयात. आता आपण काय काय बघितलं, आपण याचं कन्स्ट्रक्शन बघितलं, आपण याचं वर्किंग बघितलं, आपण याचं प्रिन्सिपल बघितलं. प्रिन्सिपल मी काय लिहिलं होतं आठवत आहे का कुणाला? मी परत एकदा प्रिन्सिपल दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल व्हॉट द प्रिन्सिपल वी स्टडीड. ओके, सो आय विल राईट द प्रिन्सिपल हिअर. प्रिन्सिपलचं स्पेलिंग PAL का PLE? PLE. PAL का बरं नाही? PLE इज व्हेरी करेक्ट. PAL केल्यावर काय होतं? प्रिन्सिपाल. इट्स प्रिन्सिपॉल. प्रिन्सिपॉल म्हणजे कोण? आपले स्कूलचे असतात, कॉलेजचे असतात ते प्रिन्सिपॉल. आणि प्रिन्सिपल मीन्स आदर्श. हा, मुख्याध्यापक. करेक्ट. सो दॅट्स प्रिन्सिपल. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल? इट इज ए पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. आठवलं काहीतरी आपण असं लिहिलं होतं, इट इज ए पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन, हाय हेड अँड लो डिस्चार्ज पंप. आता हे तेवढं आपण बघितलं नव्हतं. काय बघितलं नव्हतं? हाय हेड लो डिस्चार्ज पंप. दिस वी हॅव नॉट सीन. गेटिंग इट. हा पार्ट फक्त आपण बघितला नव्हता. मग पण हे मात्र आपण बघितलंय. काय? इट इज पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. येस, वी हॅव सीन इट इज पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. इट इज रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन. पिस्टन रेसिप्रोकेट होतोय. करेक्ट. रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन. हाय हेड आणि लो डिस्चार्ज ह्या दोन गोष्टी आपण बघणार आहे. त्याच्या आधी आपण बघूयात हा पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट कसा आहे. बरोबर आहे ना? हाऊ इट इज पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. तुम्ही कसं म्हणताय सर हे पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट आहे? तर बघा, आपण पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंटचं एक्झाम्पल काय बघितलं होतं? मी बॉल हातामध्ये घेतला, बॉल घेऊन गेलो आणि नेऊन टाकला. इथं पिस्टन काय करतोय बघा, पिस्टन इथून पाण्याला सोबत पाठीमागं घेऊन येतोय, प्लस इथून पिस्टन पाण्याला सोबत पुढे घेऊन जातोय आणि डिलिव्हरी पाईप मध्ये डिलिव्हर करतोय. व्हॉट पिस्टन इज डुईंग? पिस्टन पाण्याला, सपोज इथला वॉटर ड्रॉपलेट घ्या, इथला वॉटर ड्रॉपलेट, पिस्टन काय करणार? ह्या वॉटर ड्रॉपलेटला इथून घेणार, इथं घेऊन येणार आणि इथून डिलिव्हर करणार. गेटिंग इट? दिस इज हाऊ इट इज ए पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट पंप. So this is positive displacement, reciprocating piston. आता हाय हेड, हा हेड शब्द इथं कुठंतरी दिसतोय ना. You can see it here, suction head and delivery head. Can you see these two terms here? Suction head, delivery सर head. आवाज येत नाहीये काहीच. अनिशा शिंदे आहेत ना? अनिशा शिंदे आहेत ना? अनिशा, बाकीच्यांना आवाज येतोय. प्लीज चेक युअर इंटरनेट कनेक्शन. अनिशा, प्लीज चेक युअर इंटरनेट कनेक्शन. बाकीच्यांना येतोय आय गेस, बरोबर आहे ना? आय डोंट नो. हो सर, येतोय. ओके, थँक्यू. तर मग आता ह्याच्यामध्ये सक्शन हेड आणि डिलिव्हरी हेड हे काय आहे, तर इथं तुम्हाला बघितल्या बघितल्या लगेच लक्षात येईल. यू विल अंडरस्टँड इमिजिएटली व्हॉट इज सक्शन हेड अँड व्हॉट इज डिलिव्हरी हेड. काय असेल, कोण सांगू शकताय का मला?
इथं दाखवलं त्यांनी आहे की नाही. इथून एवढ्या डिस्टन्सला सक्शन हेड म्हटलंय, इथून एवढ्या डिस्टन्सला डिलिव्हरी हेड म्हटलंय. मग हे काय असेल नक्की, काय असेल? तर हे काय दर्शवतं की हाऊ मच हेड वॉटर कॅन बी लिफ्टेड अप. हेडचा अर्थ असतो उंची, हेडचा अर्थ असतो उंची, आणि आपण इथं हेडचा अर्थ घेणार आहे प्रेशर. हेडचा अर्थ आपण इथं काय घेणार आहे, प्रेशर. आणि हेडचा ऍक्च्युअल अर्थ काय असतो, हाईट. हेडचा ऍक्च्युअल अर्थ असतो हाईट, आपण इथं काय घेणार आहे, प्रेशर. क्लिअर? तर लक्षात घ्या, हेड किंवा हाईट संपच्या लेवल पासून, पाण्याच्या लेवल पासून किती उंचीपर्यंत पाणी ओढलं जाऊ शकतं त्याला म्हणायचं सक्शन हेड. गेट गेट. आणि डिलिव्हरी हेड काय असेल, तर किती उंचीपर्यंत पाणी डिलिव्हर केलं जाऊ शकतं त्याला म्हणायचं डिलिव्हरी हेड. ॲट हाऊ मच डिस्टन्स पंप कॅन डिलिव्हर दी वॉटर, किती उंचीपर्यंत पंप पाणी डिलिव्हर करू शकतो त्याला डिलिव्हरी हेड म्हणायचं. आणि किती खालून पाणी ओढलं जाऊ शकतं त्याला काय म्हणायचं, सक्शन हेड. गेटिंग इट? जर तुम्ही बघितलं, जिथं दुष्काळी भाग आहे मराठवाड्यातल्या बऱ्यापैकी भागामध्ये, जिथं जमिनीतल्या पाण्याची पातळी खूप खोल गेली आहे, है ना, पाणी जमिनीतलं खूप खोल गेलेलं आहे, पातळी जमिनीतल्या पाण्याची खूप खाली गेली आहे, तिथं हा पंप वापरला जातो. गेटिंग इट? ह्या पंपासारखं सिमिलर ऍप्लिकेशन कुठे माहिती का, आपला जो हँडपंप असतो का नाही, हँडपंप म्हणजे कुठला, हँडपंप म्हणजे काय, सनी देओलनी गदर पिक्चर मध्ये जो उखडला होता, दॅट्स हँडपंप. कूपनलिका. हो सर. कूपनलिका म्हणतात त्याला, है ना, दॅट हँडपंप. तर हे प्रिन्सिपल त्या कूपनलिकेमध्ये आहे. किती खालून पाणी सक करतो आपण, गेटिंग इट? खूप खालून पाणी सक करतो, खूप मोठा सक्शन हेड आहे या पंपचा. ऍट द सेम टाइम खूप मोठा डिलिव्हरी हेड आहे, कारण हा खूप जास्त प्रेशर तयार करतो, हा खूप जास्त प्रेशर तयार करतो, त्याच्यामुळं ह्याचा डिलिव्हरी हेड खूप जास्त आहे. हा खूप उंचीपर्यंत पाणी डिलिव्हर करू शकतो. हाय हेड, हाय प्रेशर. आता लो डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज याचं का बरं आहे ते बघूयात आपण. वाय इट इज डिलिव्हरिंग लो डिस्चार्ज, कमी पाणी डिलिव्हर का करतो, कारण याचं कारण सांगतो तुम्हाला. आता बघा, ज्या वेळेस पिस्टन 0 डिग्री टू 180 डिग्री जातोय, ज्या वेळेस पिस्टन 0 डिग्री टू 180 डिग्री जातोय त्यावेळेस पाणी सक्शन होतंय, मात्र डिलिव्हर होत नाही. गेटिंग इट? ड्युरिंग फर्स्ट 180 डिग्री, हे लिहायचं बरं का तुम्हाला वहीमध्ये, ड्युरिंग फर्स्ट 180 डिग्री कुठं लिहायचं आहे, तर ह्या वर्किंग मध्ये लिहायचं आहे. ते का इथंच लिहू, मी वर्किंग मध्येच लिहू म्हणजे तुम्हाला सगळं एका ठिकाणी सापडेल. I will write this thing here only. इथं लिहितो म्हणजे तुम्हाला सगळं एका ठिकाणी सापडेल. Get the all things at one place. During first stroke, पहिल्या स्ट्रोक मध्ये we don't get the discharge. It's an idle stroke. आयडलचा अर्थ होतो काहीही काम न करणारा. गेटिंग इट? ड्युरिंग फर्स्ट स्ट्रोक वी डोंट गेट एनी डिस्चार्ज. पहिल्या स्ट्रोक मध्ये आपल्याला डिस्चार्ज भेटत नाही. तो कसला स्ट्रोक आहे? इट्स अन आयडल स्ट्रोक. ओनली ड्युरिंग सेकंड स्ट्रोक वी गेट द डिस्चार्ज. फक्त सेकंड स्ट्रोक मध्ये आपल्याला डिस्चार्ज भेटतो. गेटिंग इट? म्हणजे एक स्ट्रोक वाया गेला, पहिलं 180 डिग्री वाया गेलं, फक्त पुढच्या 180 डिग्री मध्ये आपल्याला डिस्चार्ज मिळतो. म्हणून हा कसा आहे? लो डिस्चार्ज आहे. हेन्स इट्स ए लो डिस्चार्ज अँड, लो डिस्चार्ज आहेच, अँड फ्लक्च्युएटिंग फ्लो. लो डिस्चार्ज प्लस कसा आहे?
फ्लक्च्युएटिंग फ्लो टाइप ऑफ पंप. नुसता डिस्चार्ज ज्याचा लो नाहीये तर याचा फ्लो पण कसा आहे, फ्लक्च्युएटिंग आहे. गेटिंग इट? ड्युरिंग फर्स्ट स्ट्रोक वी डोंट गेट द डिस्चार्ज, इट्स अन आयडल स्ट्रोक. ओनली ड्युरिंग स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक वी गेट द डिस्चार्ज. Hence it is low discharge and fluctuating flow type of pump. Getting it? Okay. So now principle also I will write here once again so that things you will get on single page. Principle. It's a positive displacement. Positive displacement आहे. Reciprocating piston. High head. High head, low discharge Charge pump. type of pump. Okay, it is a positive displacement, reciprocating piston, high head, low discharge type of pump. Clear? Okay. आता काय काय कसं कसं लिहायचं तुम्हाला सांगतो. आन्सर मध्ये आपल्याला काय काय लिहायचं आहे ना. व्हेनेवर दे विल आस्क एक्सप्लेन दे सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, त्यावेळेस पहिल्यांदा काय लिहायचं, पहिल्यांदा लिहायचं कन्स्ट्रक्शन. परत सॉरी पहिल्यांदा कन्स्ट्रक्शन नाही, कन्स्ट्रक्शनच्या आधी काय लिहायचं, प्रिन्सिपल. प्रिन्सिपल झालं की लिहायचं कन्स्ट्रक्शन. कन्स्ट्रक्शन झालं की लिहायचं वर्किंग. ठीक आहे. वर्किंग झालं की लिहायचं ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस. ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस या गोष्टी आपल्याला लिहायच्या आहेत. ड्रॉइंग ह्याच्या कुणाच्याही मध्ये काढा. प्रिन्सिपल झाल्यावर ड्रॉइंग काढा किंवा कन्स्ट्रक्शन झाल्यावर ड्रॉइंग काढा, कधीही ड्रॉइंग काढा, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. मात्र एवढ्या सगळ्या गोष्टी आल्या की तुम्हाला काय होतं, तुमचं आन्सर हे फुल प्रूफ 100% होतं. त्यातला एकही मार्क कोण कट करू शकणार नाही. ठीक आहे. ह्याच्यामधले ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस एक एक दोन दोन लिहिले तरी चालतात. आता ह्याचा ऍडव्हान्टेज काय आहे, कोण सांगू शकतंय का? याचा ऍडव्हान्टेज काय आहे? फर्स्ट ऍडव्हान्टेज कॅन एनीवन? सोपं आहे की हाय हेड. पहिला ऍडव्हान्टेज काय? हाय हेड. खूप जास्त प्रेशर तयार करतो हा. इट इज व्हेरी हाय हेड पंप. दुसरा ऍडव्हान्टेज एनीवन एल्स? लो viscosity fluids can be pumped easily. आता विस्कॉसिटी हा शब्द ऐकलाय ना? विस्कॉसिटी शब्द ऐकलाय ना? Yes, sir. हा, तर हो लो sir. विस्कॉसिटी Yes, sir. अँड लो डेन्सिटी फ्लुइड्स. डेन्सिटी हा शब्द पण तुम्ही ऐकला असेल है ना? So low viscosity and low density fluids can be pumped easily. आता हे ऍडव्हान्टेज का बरं आहे, तर हे आपण कधी शिकूयात, ज्यावेळेस सेंट्रिफ्युगल पंप आपण शिकू. त्या सेंट्रिफ्युगल पंपच्या वेळेस हे एक्सप्लेन करतो. हे सेंट्रिफ्युगल पंपचे डिसएडव्हान्टेज आहे आणि ह्या पंपचं काय आहे, ऍडव्हान्टेज आहे. सो ऍट द टाइम ऑफ सेंट्रिफ्युगल पंप आय विल एक्सप्लेन यू व्हॉट इज लो डेन्सिटी. क्लिअर? सो ऍट दॅट टाइम आय विल एक्सप्लेन दिस. हे झाले ऍडव्हान्टेज. ह्याचे डिसएडव्हान्टेजेस खूप आहेत. त्याचं पहिलं डिसएडव्हान्टेज काय आहे, लो अँड फ्लक्च्युएटिंग डिस्चार्ज. लो अँड फ्लक्च्युएटिंग डिस्चार्ज हा पहिला डिसएडव्हान्टेज. दुसरा ह्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे मोर व्हायब्रेशन्स. याचे व्हायब्रेशन्स खूप जास्त आहेत. का बरं व्हायब्रेशन जास्त असतील हो? कोण सांगू शकताय का? वाय दी व्हायब्रेशन्स विल बी मोर? ऑसिलेटरी नाही, ऑसिलेटरी आहे म्हणून नाही. तर इथं काय होतं, ह्या पिस्टन मध्ये आणि या सिलेंडर मध्ये कंटिन्युअस फ्रिक्शन आहे. गेटिंग इट? दोघं क्लोज कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत. त्याच्यामुळे पिस्टन आणि सिलेंडर मध्ये कंटिन्युअस फ्रिक्शन आहे. त्या जास्त फ्रिक्शनमुळे त्याचे व्हायब्रेशन्स जास्त होतात. प्लस इथं क्रँक गोल फिरतोय आणि कुठलीही गोल फिरणारी गोष्ट व्हायब्रेशन्स तयार करते. गेटिंग इट? त्याच्यामुळे याच्यामध्ये जास्त व्हायब्रेशन्स आहेत. मेजर कारण आहे व्हायब्रेशनचं पिस्टन आणि सिलेंडर मधला क्लोज कॉन्टॅक्ट. दिस इज द मेजर प्रॉब्लेम फॉर व्हायब्रेशन्स. ओके. सो मोर व्हायब्रेशन्स. याचा पुढचा आहे मोर
विअर अँड टिअर. विअर अँड टिअर म्हणजे काय? विअर विअर म्हणजे काय? विअर ज्यावेळेस आपण पेन्सिलनं लिहितो पाटीवरती त्यावेळेस पेन्सिल काय होत जाते? विअर होत जाते. गेट पेन्सिल काय होत जाते? विअर होत जाते. बोर्डवर खडूने आपण लिहितो, खडू बारीक 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 होत जातं है ना, ते काय आहे? विअर. मोर विअर अँड टिअर कशामुळे होतं? पिस्टन आणि सिलेंडर यांच्यामध्ये कंटिन्युअस फ्रिक्शन आहे. त्या फ्रिक्शनमुळे त्या पिस्टन्स आणि सिलेंडरचं विअर होतं. काही काळानंतर ते खराब होतात. मोर विअर अँड टिअर. त्याच्यानंतर पुढचा प्रॉब्लेम आहे. बरं आता लेक्चर संपतंय आपलं 30 सेकंदामध्ये. कोणाची अटेंडन्स राहिली असेल टाका पट 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 पट. थ्रो युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स. मेक इट फास्ट. लेक्चर मे एंड एट एनी टाइम. ओके. त्याच्यानंतर काय होतं याच्यात? डर्टी फ्लुइड्स